everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. My dear children, welcome to today's session. Dear children, in today's session we are going to learn a topic which is related to our daily routine, or you can say our daily routine is incomplete without this thing. What is that? Reading of newspaper, right? आपल्या सगळ्यांच्या घरात वर्तमानपत्र येतं किंवा आपण वाचत असतो. मोठ्या माणसाने एस्पेशली त्यांचा दिवस वर्तमानपत्र न वाचता झाला तर चुकल्यासारखं होतं. बघा, तुमच्या घरात मोठी माणसं असतील, आजी आजोबा असतील, काका काकू असतील, आई बाबा असतील किंवा मोठी भावंड असतील, तर त्यांना टीव्हीवर किंवा रेडिओवर किंवा वर्तमानपत्रातून न्यूज वाचायला किंवा ऐकायला खूप आवडतात. आणि हे त्यांचं डेली रुटीन असतं, रोजच्या रोज ते हे करत असतात. पण मग आज आपण काय करणार आहोत? इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू अनालिसिस द न्यूज. What is news analysis? That's what we are going to learn in today's session. That is our today's topic. So let's begin with some of the questions. So you can see there are many newspapers which are printed or published in different languages. So people from their choiced language or their mother tongue, they go and read or they buy and read these newspapers. So now let's learn about these newspaper, and we will do some of the analysis of some news. So many people believe that all that is printed on paper must be true and reliable. But we also come across bits of information or news items that do not match or do not tally with facts, our own experiences, ideas, etc. It is necessary to think well and carefully about what we read or hear before we form our opinion. Of course, you must do it with an open mind. So what is that? बघा, आपण जे जे वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमधून वाचतो किंवा रेडिओ किंवा टीव्हीवर ऐकतो, पाहतो, तर अशा सगळ्या न्यूजवर लोक लगेच विश्वास ठेवतात. हे जे काही सांगितली ना बातमी, ही 100% खरी असणार आणि मग त्याच्याप्रमाणे ते बिहेव करतात किंवा त्याच्यावर ते विश्वास ठेवतात. पण अशा अनेक गोष्टी असतात की ज्या आपल्या अनुभवावर किंवा आपण जे काही विचार करतो त्याच्याशी मिळत जुळत नसतात. ठीक आहे, आपण जे वाचतो किंवा ऐकतो त्याच्याप्रमाणे आपलं मत बनवायचं की नाही, हे आपण आता आजच्या भागातून काही न्यूज अनालिसिस करून शिकूया. Now there are some questions. You read those questions and answer to them. First is that, do you read newspaper every day? So as we know, there are many newspapers, right? If you have newspaper at your home, then do you read it on everyday basis? तुमच्या घरी जर पेपर येत असेल तर तुम्ही तो रोजच्या रोज वाचता का? वाचत असाल तर येस, नसेल तर नो. Second is, do you listen to the news bulletins on radio or TV? See, at every household there are radios and TVs. Nowadays, if in some cases there are no radios, but of course TV sets are there in each and every home, right? प्रत्येकाच्या घरात टेलिव्हिजन सेट हा असतो. मग टेलिव्हिजनवर किंवा रेडिओवर तर कितीतरी वेळा दिवसातून न्यूज अपडेट्स दिल्या जातात, न्यूज बुलेटिन्स असतात. मग ते तुम्ही ऐकता का किंवा पाहता का? Next thing is, you may have seen your elders or friends reading news items and discussing them with feeling. See, our elder brother or sisters or our parents or our friends, they are reading news through newspapers or on television, or they are listening it on the radio, and they are not just listening or reading and leaving. They are discussing them with their feelings. बघा, आपल्या घरातली जी मोठी माणसं असतात किंवा मोठी भावंड असतात,
ते असे न्यूज ऐकतात किंवा पाहतात आणि मग ते सोडून देत नाही, तर त्याच्यावर पुन्हा काहीतरी चर्चा करतात. असं सुद्धा दृश्य तुम्हाला घरात दिसत असेल. Now, there are different types of news. Why people discuss this? Because a news can be, there are different types of news you can see there. It is a good news or a bad news. ओके. बघा, काही वेळेला आपण एखादी टीव्हीवर बातमी ऐकतो आणि आपल्याला खूप आनंद होतो. आपण रेडिओवर बातमी ऐकतो, टीव्हीवर पाहतो किंवा वर्तमानपत्रात वाचतो, and we say wow, so nice news, good news. So sometimes any news, it may give us the pleasure of reading, listening or watching it. So that is come under the good news section. Or there are some news like, see, nowadays we all are suffering, or we all are there in pandemic situation. So this is a very bad news. आपण पहिल्यांदा जेव्हा ऐकलं की कोरोना व्हायरस हा आपल्या देशात पण आलाय, तर दॅट वॉज अ बॅड न्यूज फॉर अस, राईट. आणि ज्या दिवशी आपण ऐकू की कोरोना व्हायरस आपल्या देशातून पूर्णपणे नष्ट झालाय, उच्चाटन झालंय त्या आजाराचं, तेव्हा मग आपल्याला वाटेल की इट इज रिअली अ गुड न्यूज. ओके. So a news can be a good or bad. It can be interesting or uninteresting. Now this depends upon your interest. See, if you people are interested in sports like cricket or volleyball, football, kabaddi, and if you get the news of our country, India has won, or it has got some good scoring or some medals in your favorite sports, then that news is interesting for you. किंवा कधीतरी आपल्याला कळतं की आता फुटबॉलच्या मॅचेस आहेत, then you are waiting for the day to start, right? So that is your depend upon your interest. आणि ज्यांना ह्या स्पोर्ट्स मध्ये इंटरेस्ट नसेल, so those news may sound uninteresting for them. Then sometimes there are the news which feel or find you boring. आपण वरच्याशी हे कनेक्ट करूया की एखाद्या गोष्टीत आपल्याला इंटरेस्ट नसेल आणि त्याच्याबद्दलच्या जर बातम्या चालू असतील, तर आपल्याला ते बोरिंग वाटतं. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग सम न्यूज, सम पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, so they may feel these news are boring. Okay. And the last point, but very important point, reliable or unreliable. Now these are two parts of the news. Sometimes you may find the news are reliable, sometimes you don't believe. You said no, it is not possible. So such type of news are unreliable news, right? काही वेळेला काही बातम्या रिलायबल म्हणजे विश्वास ठेवण्याजोग्या असतात, तर काही बातम्या विश्वास बसतच नाही आपला, अशा असतात, त्यांना unreliable म्हणतात. So this is very important part of the news. So news can be a good news or a bad news. It can be an interesting or uninteresting. It can be a boring news. It can be a reliable or it may be unreliable too. So you also have to consider whether a piece of news is reliable or unreliable. आत्ताच आपण पाहिलं reliable म्हणजे काय आणि unreliable म्हणजे काय. Many news items have phrases like according to our sources, right? जेव्हा बातमीदार किंवा जो न्यूज देणारा असतो, तो वाचताना हे सांगतो की according to our sources. प्रत्येक वेळेला ती बातमी खरीच आहे का, whether it is a fact or whether it is a fake news, if they are also not sure about, then they start with these phrases according to our sources or authorities say that. So these phrases must be there with the news so that people can believe upon those news, or an eyewitness accounts, etc., to convince the readers or viewers that the news is reliable. Or the reporter may simply say, it is learned that.
बघा, जर त्यांना त्या बातमीबद्दल पक्की खात्री असेल तर ते असे फ्रेजेस वापरतात. अकॉर्डिंग टू अवर सोर्सेस और ऑथॉरिटीज से दॅट और अन आय विटनेस अकाउंट, प्रत्यक्ष कोणी पाहिली आहे ती घटना घडताना, अशा गोष्टी जर त्यांनी वापरल्या किंवा हे फ्रेजेस जर त्यांनी न्यूज बरोबर वापरले तर जे ऐकणारे किंवा पाहणारे असतात त्यांचा त्या बातमीवर विश्वास बसतो. बघा, जे न्यूज पेपर असतात, न्यूज चॅनल्स असतात, त्यांना लोकांना आपल्यावर विश्वास ठेवायला लागण्यासारखं सोर्सेस त्यांना त्यांच्याकडे असावे लागतात. सगळ्याच्या सगळ्या ऐकीव बातम्या ते देऊ शकत नाहीत. काही वेळेला इफ दे आर नॉट शुअर अबाउट द न्यूज देन दे कॅन से दॅट इट इज लर्न दॅट. ओके, अशा प्रकारे बातम्या सांगताना किंवा देताना ह्या फ्रेजेसचा वापर केला जातो. त्याच्यावरून आपण ओळखायचं. Then now we are going to analyze some of the news given in our book. So there are 4 news. And what is the activity we are going to do now? Read the news items given in A, B, C and D. Then form groups of 4 or 5 and discuss the questions given with each piece of news. See now, there are some activities related with those news. There are 4 news items. We will read them first and then we will answer the question with them. Okay. Here we go with the first news, news A. We will analyze it. Closed shoes not allowed in examination hall. So that is the title or the heading of this news. Closed shoes not allowed in examination hall. Now let's read the news first. This news is from Bengaluru. Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru, has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. Other items which will not be allowed inside including mobile phones, microphones, earplugs, calculators and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens. The pens will be provided in the hall by invigilators. So this is the news. You can see here this news is related with some of the examination. Now we will do this activity answering questions one by one. So here comes the first question. What is the meaning of issued, candidates and invigilators? आता ह्या न्यूज मध्ये आपल्याला हे 3 नवीन शब्द आलेले आहेत. जेव्हा ही न्यूज आपण वाचली तेव्हा तुमच्या लक्षात आलं असेल की कुठल्या तरी एक्झामिनेशन बद्दलची ही बातमी आहे आणि एक्झामिनेशनचे डूज अँड डोंट्स म्हणजे काही रूल्स रेग्युलेशन्स त्या या बातमीमधून छापून आलेले आहेत. तर सुरुवात आपण करूया. We will find out the meaning of these 3 words which have come in this news. Issued. The meaning of this word issued is to give official order. Okay. Shivam Institute of Innovative Technology has recently issued, means they have given an official order. The next word is candidates. Who are the candidates? A person who is taking an exam. All the children, all the people who are attending this exam, taking this exam, they are all candidates. And the next word is invigilators. Who are called invigilators? Exam supervisor. Okay? They are exam supervisor. So these are 3 new words from this news and we have find out the meanings of those words. Issued, to give official order. Candidates means a person who is taking an exam and the invigilator means exam supervisor who is supervising the exam. Question. Who is conducting the test? Very easy answer. In the beginning of this news we can read that
Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru is conducting the test. कोण टेस्ट कंडक्ट करते ही, कोणी ठेवले ही एक्झाम? The Shivam Institute of Innovative Technology from Bengaluru. Then here comes the next question. Question number 3. Discuss the following in groups of 4 or 5. So this question is for group discussion. Let's read the question. Why is closed footwear, shoes, socks not allowed in the examination hall? काय बघा, तिकडे आपल्याला त्या बातमीत कळते की candidates who are taking the entrance test will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. जे कॅन्डिडेट्स जे परीक्षा द्यायला येणार आहेत त्या एक्झामिनेशन हॉलमध्ये त्यांनी बंद शूज, सॉक्स किंवा बूट घालून यायचं नाही. मीन्स दे कॅन आयदर वेअर द चप्पल्स ऑर सँडल्स. असा नियम काय आहे बघा. Closed footwear and socks are not allowed in the examination hall because some members, not all, some members keep cheats, that is answers, inside the socks and shoes by that in olden days they used to copy. Now the invigilators identified that and they changed many rules like this. बघा जुन्या काळामध्ये असं होतं की ते चिठ्ठ्या लिहून ठेवायचे बूटमध्ये किंवा सॉक्समध्ये आणि नंतर ते कॉपी करायचे. आणि मग जे एक्झाम सुपरवायझर असायचे त्यांना हे लक्षात आलं आणि त्यामुळे आता असा हा नियम केला गेलाय. Question. Why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? You can see there other items which will not be allowed inside including mobile phones, microphones, earplugs, calculators and other electronic gadgets. Why? हे असे सगळे electronic gadgets का allowed नाही आहेत बघा. The institute not allowed electronic gadgets in the hall. There are many reasons. First is to prevent cheating. कारण बघा मोबाईल मधून किंवा असं काही मायक्रोफोन्स असतील, इयर प्लग्स असतील तर बाहेरच्या लोकांना प्रश्न विचारून ते त्यांना उत्तर देऊ शकतात. राईट. टू प्रिव्हेंट चीटिंग, टू कंडक्ट द एक्झामिनेशन इन अ फ्री अँड फेअर मॅनर. जे खरोखर अभ्यास करून आलेत त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून तो एक उद्देश आहे. कारण ज्यांनी अभ्यास नाही केला ते अशा सोर्सेस मधून उत्तर लिहितील आणि चांगले मार्क मिळवण्याची पॉसिबिलिटी असते. The ban will also help create a peaceful atmosphere in the exam halls. बघा जरी मोबाईल फोन्स असले आणि ते सायलेंट वर टाकले तरी पण मग ते वाजत राहतात आणि तिकडे थोडासा नॉइझी किंवा साऊंड पोल्युशन होतं किंवा डिस्ट्रॅक्शन होतं कोणाचा फोन वाजला तर त्यामुळे शांततापूर्ण वातावरणामध्ये परीक्षा पार पडण्यासाठी सुद्धा हा नियम केला गेला असेल. Question. What other measures can be taken to prevent copy? बघा परीक्षा म्हटलं की कॉपी ही गोष्ट येते, खूप वाईट गोष्ट आहे ती. पण तरीही खूप जणांना कॉपी करायला म्हणजे त्यांना ती सवय असते किंवा त्यांना कष्ट मेहनत करायची नसते आणि कॉपी करून इझिली त्यांना ती परीक्षा पास व्हायची असते. मग ही कॉपी करणं टाळायला किंवा प्रिव्हेंट करायला, ते थांबवायला अनेक उपाययोजना केल्या जातात. जसं आपण न्यूज मध्ये बघितलं की कॅन्डिडेट्सना क्लोज शूज, बूट्स, सॉक्स घालायची परमिशन नाहीये किंवा इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स घ्यायची परमिशन नाहीये किंवा त्यांनी स्वतःचे पेपर किंवा पेन सुद्धा आणायचं नाहीये. सगळं काही त्यांना तिकडे पुरवलं जाणार आहे. मग याच्या व्यतिरिक्त कॉपी होऊ नये एक्झाम मध्ये म्हणून काय करता येईल? सेट स्ट्रिक्ट रूल्स इन द एक्झामिनेशन हॉल. एक्झामिनेशन हॉल मध्ये एकदम कडक नियमांचं पालन केलं पाहिजे. प्रिव्हेंट स्टुडंट्स फ्रॉम टॉकिंग टू अदर स्टुडंट्स. एकमेकांशी बोलण्याला मनाई केली पाहिजे. डू नॉट अलाउ देम टू लीव द एक्झाम हॉल बिफोर दे कम्प्लीट देअर एक्झाम. पेपर झाल्याशिवाय कोणालाही हॉल सोडण्याची परमिशन नाही दिली पाहिजे. स्टुडंट्स मे ट्राय टू मेक रिअली स्मार्ट एक्सक्युजेस but do not allow students to leave the examination hall unless it is an emergency. कुठल्याही कंडिशन मध्ये त्यांना परीक्षा ते जे गृह असतं किंवा जो एक्झामिनेशन हॉल असतो जिथे त्यांची परीक्षा घेतली जाते काहीही करून त्या क्लासच्या बाहेर त्यांना
परवानगी द्यायची नाही. The examination should be taken under watch of CCTV. आता हे आणखीन एक नवीन आपल्याकडे आलेलं आहे साधन की जिथे एक्झाम चालू असते, मोठ्या लेवलच्या जे एक्झाम्स असतात, SSC, HSC किंवा UPSC, MPSC किंवा अशा आणखीन मोठ्या एक्झाम ज्या असतात, तर त्या आता CCTV जे असतं तिथे बसवलेलं जातं, म्हणजे त्या एक्झामिनेशन हॉलमध्ये काय चाललंय हे मॉनिटर करता येतं. नेक्स्ट, why is this news published in newspaper? आता तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल की हे तर शिवम इन्स्टिट्यूटची ही बातमी आहे आणि त्यांची जी एंट्रन्स टेस्ट होते त्यांच्या कॅन्डिडेट साठी ही बातमी आहे, मग ही पेपरमध्ये का दिली? why is this news published in newspaper? त्याचं कारण असं असू शकतं, this news is published in newspapers to aware the candidates about the rules and regulations of the examinations in advance. So they will be well prepared for it. सगळे जे कॅन्डिडेट्स आणि त्यांचे जे पॅरेंट्स आहेत किंवा त्यांचे जे कोणी आहेत त्या सगळ्यांना या रूल्स अँड रेग्युलेशन्स बद्दल कळेल, कारण पेपरमध्ये आल्यानंतर जनरली जास्त लोकांकडून ते वाचलं जातं, राईट? आणि मग जेव्हा ती एंट्रन्स एक्झामसाठी ते येतील तेव्हा त्यांना कुठलंही एक्सक्यूज राहणार नाही की आम्हाला हे माहीत नव्हतं, राईट? आणि म्हणून ही बातमी न्यूजपेपरमध्ये दिली गेली. ओके, क्लिअर? We have done with news A. Now let's see what is the news B. Ritika takes a break from acting. Oh wow, interesting news from entertainment section. This news is from Mumbai, September 9. See, the place and the date is given with this. Famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, is all set to break the heart of her fans. In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie Ant next month. She refused to give any reasons for her decision. However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. So, आता बघा ही बातमी मी वाचली आहे, माझ्याबरोबर तुम्ही पण वाचली असणार, ऐकली तुम्ही ती बातमी आणि ह्याच्यातले बरेच शब्द तुमच्या ओळखीचे आहेत, राईट? फेमस, ऍक्ट्रेस, रितिका हे नाव आलंय त्या ऍक्ट्रेसचं. ऍक्ट्रेस म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, द पीपल or the lady who work in movies, she is known as actress, okay? And the male character is known as actor. Actor and actress जे मूवी मध्ये काम करतात, पिक्चर मध्ये काम करतात, इफ ही इज अ मेल जेंट्स मग आपण त्यांना ऍक्टर म्हणतो, आणि इफ इज अ लेडी फिमेल then we call her actress. So famous actress Ritika, the news is about Ritika. She is highly paid star in Bollywood. What is Bollywood? बॉलिवूड हा शब्द तुम्ही कधी ऐकलाय? आपल्याकडे बघा भारतामध्ये सर्वात जास्त मोठी फिल्म इंडस्ट्री जी आहे दॅट इज बॉलिवूड. बॉलिवूड भारतातलं, जगातलं आहे त्याला हॉलिवूड म्हणतात, जे भारतातलं आहे त्याला बॉलिवूड म्हणतात, आणि जे दक्षिणेकडे आहे त्याला टॉलिवूड असं नाव दिलेलं आहे. तर बॉलिवूड म्हणजे मुंबईमध्ये जे काही काम चालतं, पिक्चरचं जे शूटिंग असतं किंवा जे ऍक्टर ऍक्ट्रेस आहेत ते त्याच्याशी रिलेटेड जेवढं सगळं साम्राज्य आहे त्याला बॉलिवूड म्हणतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे की आताच्या ह्या बॉलिवूडमध्ये तुमचे अनेक फेवरेट ऍक्टर ऍक्टर्स असतील, मग आपण कधीतरी त्यांचं नंबरिंग करतो, नंबर 1 हिरो कोण, नंबर 1 हिरोईन कोण. तर तशी ही न्यूज ह्या हिरोईन बद्दल आहे. शी इज फेमस ऍक्ट्रेस रितिका अँड हु इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट हायली पेड स्टार इन बॉलिवूड. आता तिच्याबद्दलची ही न्यूज आहे बघा. काय न्यूज आहे? शी इज सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फॅन्स. ती आता तिच्या फॅन्स जे तिचे चाहते आहेत त्यांचा हार्ट ब्रेक करणार आहे का? In an informal chat with journalists, not formal, informally she has talked to the journalist. She revealed that she will not sign any more films. तिने हे आता डिस्क्लोज केलंय, रिव्हील्ड म्हणजे सांगितलंय, डिस्क्लोज केलंय की याच्या पुढे ती एकही फिल्म साईन करणार नाही, पिक्चर मध्ये ती आता काम करणार नाही. तिच्या हातात जी बिग बजेट मूवी आहे अँट नावाची, ती पुढच्या महिन्यात त्याचं कम्प्लिशन झालं शूटिंगचं की तिने काम करणं आता थांबवलंय. ह्याच्यासाठी कोणतंही कारण द्यायला तिने नकार दिलाय, परंतु
आता बघा इथे हा एक शब्द खूप महत्वाचा आहे न्यूजच्या बाबतीत, सोर्स. हाऊएव्हर सोर्स क्लोज टू हर, म्हणजे तिचे जे काही सूत्र आहेत त्यांच्या आधारे हे असं सांगण्यात आलंय की आता तिला पॉलिटिक्स मध्ये करिअर करायचं आहे, सिनेमा सृष्टीतून तिला राजकारणात जायचंय. ओके, सो दिस इज द न्यूज. लेट्स सी एनालिसिस द न्यूज. Here comes the first question from this news. Guess the meaning of. बघा पहिल्या न्यूज मध्ये पण आपण नवीन शब्दांचा अर्थ फाइंड आउट केलेला. Let's see what are the new words. Most highly paid, revealed and signed films. Most highly paid meaning is that receives a large salary. Ritika is a most highly paid actress. Okay, or star in Bollywood. म्हणजे सर्वात जास्त ती एकेका पिक्चरची किंमत घेते किंवा पैसे घेते एक फिल्म मध्ये काम करायची. तर मोस्ट हायली पेड, आणि बॉलिवूड मध्ये तिला तिच्या डिमांड प्रमाणे पैसे मिळतात. म्हणजे जे सर्वात आपण नंबरिंग करतो टॉपचा हिरो किंवा टॉपची हिरोईन, तर ते मोस्ट हायली पेड असतात. Secondly, revealed, as I told you, disclosed. The secret was revealed, म्हणजे जे काही सिक्रेट होतं ते ओपन झालंय, disclosed. And to sign films means to agree to work or act in film. एखाद्या फिल्म साईन केली म्हणजे काय केलं की ठीक आहे, त्या प्रोड्युसर बरोबर तिचं ऍग्रीमेंट झालं आणि मग त्याच्या पिक्चर मध्ये तिने काम करायला तयार झाली ती, त्याला टू साइन फिल्म्स असं म्हणतात. So let's see the question one by one. Second question, what words are used for following in the news item? आता आपल्याला न्यूज मध्ये काही शब्द आहेत त्याचं मीनिंग दिलंय आणि आपल्याला न्यूज मधून ते वर्ड शोधायचे. सो फर्स्ट इज फिल्म इंडस्ट्री. जसं मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं, फिल्म इंडस्ट्री साठी कोणता शब्द आला इथे ते शोधायचंय. अँड समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट. सो as I told you, Bollywood is the word for film industry, and something on which a lot of money is spent, that is big budget. We have seen here big budget movie, म्हणजे जे बनवायला त्यांना खूप खर्च आलाय, मग त्याचं कास्टिंग आहे, हिरोईनला जास्त पैसे दिले किंवा त्यांना शूटिंग करायला कुठेतरी बाहेरच्या लोकेशन साठी गेले, खूप खर्च येतो ती फिल्म बनवायला, त्याला बिग बजेट मूवी असं म्हणतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस वाय अँट इज अ बिग बजेट मूवी. बघा आत्ताच आपण डिस्कस केलं तेच आन्सर आहे इकडे. अँट इज अ बिग बजेट मूवी बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी मस्ट हॅव बीन स्पेंड टू मेक इट और प्रोड्यूस इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॅन यू थिंक ऑफ अदर रिझन्स फॉर रितिकाज डिसिजन. आता इथे एक असं आलंय तिने कोणतंच रिझन दिलं नाही, पण आपण इथे वाचलं की सोर्सेस क्लोज टू हर रिव्हील दॅट नाउ शी वॉन्ट्स टू मेक अ करिअर इन पॉलिटिक्स. त्यांना पॉलिटिक्स मध्ये करिअर करायचं आहे म्हणून त्यांनी फिल्म सोडली आहे किंवा सोडणार आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त काही डिसिजन असू शकेल का, सॉरी रिझन असू शकेल का, असं त्यांनी तुम्हाला विचारलं. वाय शी मस्ट हॅव टेकन दॅट डिसिजन, त्यांनी असं डिसिजन का घेतला असेल. तर आपल्याला त्यांचं रिझन माहित नाही, पण आपण गेस करू शकतो. शी मस्ट हॅव बोर्ड विथ द सेम टाइप ऑफ वर्क फॉर अ लॉंग टाइम. बघा एकाच पद्धतीचं काम करून काही काळांतराने लोकांना कंटाळ येतो, मग काहीतरी वेगळं करावं असं वाटतं. नाव शी इज सेटल्ड इन हर करिअर. आता तिला करिअर मध्ये सगळं त्यांनी मिळवलंय, पैसा, नेम, फेम, मनी, एव्हरीथिंग शी हॅज गॉट. मग आता तिला थोडंसं काहीतरी वेगळं करायचंय आयुष्याच्या त्या टप्प्यावर. सो नाव शी मस्ट बी थिंकिंग ऑफ ट्राईंग हर ॲबिलिटी इन सम अदर फील्ड्स. ओके, question from this news is, what will be Ritika's reaction to this news. ही बातमी वाचल्यानंतर रितिकाची रिॲक्शन काय असू शकेल. there will be no reaction of Ritika because celebrities have habit of dealing with such news. बघा रितिका इज अ टॉप स्टार ऑफ बॉलिवूड, आणि हे जे सेलिब्रिटीज असतात त्यांना अशा प्रकारच्या बातम्या ऐकायची किंवा वाचायची त्यांना खूप सवय झालेली असते की ह्या बातम्या किती लाईटली घ्यायच्या किंवा किती सिरियसली घ्यायच्या. सो शी वोंट रिॲक्ट इन अ way. Okay, so there will be no reaction of Ritika because she is a celebrity and she has habit of dealing with such news.
Then comes the next news, very important news. बघा आपण वेगवेगळ्या टाईप्सच्या न्यूज बघतोय. पहिली आपण एक्झामिनेशन बद्दलची न्यूज बघितली. सेकंडली आपण एंटरटेनमेंट सेक्शनची न्यूज बघितली. आता जी न्यूज आहे, दिस इज रिअली अ सिरियस न्यूज रिलेटिंग टू अवर ओन लाईफ, रिलेटिंग टू द सेक्शन ऑफ सायन्स. ओके, सो लेट्स रीड दिस न्यूज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट न्यूज. म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या येतात ह्याचा सुद्धा एक नमुना म्हणून आपल्याला अशा वेगवेगळ्या बातम्या इथे दिलेल्या आहेत. So the next news is most dangerous time in history. This news is from London आणि तुम्हाला तिकडे पिक्चर मध्ये दिसत आहेत ते आहेत स्टीफन हॉकिंग यांचं चित्र आहे. अ व्हेरी फेमस सायंटिस्ट. आता ह्या स्टीफन हॉकिंग्सनी काय म्हटलंय ते आपल्याला ह्या बातमीमधून कळणार आहे. The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases. We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the star, but right now we have only one planet and we need to work together to protect it. Hawking wrote recently in the Guardian newspaper. So this is very important news. मी तुम्हाला ती न्यूज काय आहे जरा एक्सप्लेन करते. तर जसं मी मगाशी म्हटलं, द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आता ते नाही आहेत पण त्यांनी हे दिलेलं आहे स्टेटमेंट की त्यांनी आपल्याला वॉर्न केलंय, आपल्याला त्यांनी इशारा दिलाय मानवजातीला, मॅनकाइंड मानवजात काय इशारा दिलाय की आता इतिहासातला हा सर्वात डेंजरस काळ आहे. बघा स्टीफन हॉकिंग इज नो मोर नाव, पण ते जे सांगून गेलेत ते किती खरं आहे ते आता आपण अनुभवतोय. ही सॅड दॅट द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग ह्यूज चॅलेंजेस लाईक क्लायमेट चेंज, ओव्हर पॉप्युलेशन अँड एपिडेमिक डिसीजेस. ते असं सांगितलंय त्यांनी की जग जे आहे, पूर्ण जग, वर्ल्ड हे आता वेगवेगळ्या समस्यांमधून जात आहे. जसं की वातावरणातला बदल आहे किंवा वाढती लोकसंख्या आहे किंवा एपिडेमिक डिसीजेस, जे आजार होत आहेत साथीचे, आता आपण ते सगळे फेस करतोय, एपिडेमिक ऑफ कोरोना. तर ह्या अशा सगळ्या सिच्युएशन मधून हे वर्ल्ड जात आहे. आपण जे काही टेक्नॉलॉजी, जे काही सायन्स मध्ये प्रोग्रेस करतोय, हा या ग्रहाला, प्लॅनेटला, आपण ज्याच्यावर राहतो त्याला डिस्ट्रॉय करण्यासाठीच आपण सगळं काम करतोय. पण त्याच्यातून कसं वाचवायचं आपल्या पृथ्वीला याचा आपण विचार केलेला नाही. त्यांनी पुढे असंही म्हटलंय की येत्या काही शतकांमध्ये आपण इतर ताऱ्यांवर, ग्रहांवर आपल्या घरं बांधू, कॉलनीज बांधू, पण ऍट प्रेझेंट आपल्याकडे एकच पृथ्वी आहे राहायला आणि आपण सगळ्यांनी मिळून तिला वाचवायचं काम केलं पाहिजे. इतका सुंदर मेसेज, इतका असा महत्वाचा गर्भितपूर्ण इशारा त्यांनी गार्डियन न्यूजपेपर मधून आपल्याला दिलेला आहे. ओके, हा पॅसेज कळलाय तुम्हाला? आता आपण ह्याचे प्रश्न आणि त्याची उत्तर बघूया. Here comes the first question. Guess the meaning of. New word is mankind and the meaning of that is human beings, manavjat. Which words or phrases in the news refer to the earth? पृथ्वीसाठी कोणते दोन शब्द आलेले आहेत तिकडे बघूया आपण. The first word is world and planet are the words in the news refer to the earth. आपण बघितलं आता न्यूज वाचली तेव्हा दोन शब्द आले पृथ्वीसाठी, वर्ल्ड आणि प्लॅनेट. वर्ल्ड म्हणजे जग, प्लॅनेट इज ग्रह. Then comes the next question. See, this is question number 5. 3 आणि 4 ते जे दोन ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या तुम्हाला मी सेल्फ लर्निंग साठी ठेवल्या आहेत. ओके, तुम्ही त्या ऍक्टिव्हिटी करायच्या. प्रोफेसर हॉकिंग wrote about the problem in the Guardian. Why is it given as news in other papers? बघा प्रोफेसर हॉकिंग्सनी गार्डियन नावाच्या पेपरमध्ये ही बातमी दिली आहे किंवा त्यांनी ते आर्टिकल लिहिलंय. मग इतर पेपरनी ती न्यूज म्हणून ती का दिलंय? त्यांचं आर्टिकल जसंच्या तसं, ही बातमी म्हणून त्यांनी लिहिलं नाही, त्यांनी ते आर्टिकल लिहिलंय, एक लेख लिहिलाय. मग बाकीच्या न्यूजपेपरनी तो लेख
बातमी म्हणून का छापलाय? बघा त्याचं कारण असं आहे, इट इज गिवन ॲज द न्यूज इन अदर पेपर्स as to make common people aware of the dangerous situation and to make them the impending calamities. बघा गार्डियन हे जे न्यूजपेपर आहे हा सगळ्यांकडून सर्वसामान्य लोकांकडून वाचला जात नाही आणि सर्वसामान्य लोक रोजच्या रोज न्यूजपेपर मात्र नक्की वाचतात आणि त्यांच्या नजरेखालून ही जगाची भयावह स्थिती जावी म्हणून इतर वर्तमानपत्रांनी तो त्यांचा लेख न्यूज म्हणून छापलेला आहे की जेणेकरून लोकांना आपल्याला ज्या काही समस्या भेडसावत आहेत किंवा आपण पृथ्वीला कसं धोक्यात आणलंय हे एवढ्या मोठ्या शास्त्रज्ञांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, ती सिच्युएशन लक्षात घेऊन येणाऱ्या त्या सगळ्या समस्यांना आपण कसं तोंड देऊ शकतो याच्याबद्दल त्यांच्या मनाची तयारी होईल. As I told you, there are two activities, activity number 3 and activity number 4. You will read this activity and then you will discuss this in group of 4 or 5 using your mother tongue and English. Okay? ही ऍक्टिव्हिटी वाचा आणि तुम्ही तुमच्या मातृभाषेत आणि इंग्लिशचा वापर करून ही ऍक्टिव्हिटी डिस्कस करा. ऍक्टिव्हिटी नंबर 3 आणि 4 या दोन्ही ऍक्टिव्हिटी तशा आहेत ते तुम्ही डिस्कस करून त्याचा आन्सर शोधून काढायचा. राईट? Now we will move to the next activity. Next news, quick cure for all ailments. आता ही चौथी न्यूज आहे आपल्यासाठी. This is regarding to the health news. बघा सुरुवातीला आपण न्यूजचे वेगवेगळे टाइप्स बघितले. गुड न्यूज, बॅड न्यूज, रिलायबल, अनरिलायबल. आता ही न्यूज वाचल्यानंतर ती कुठल्या प्रकारची न्यूज आहे हे तुम्ही ठरवायचं. ओके? स्टाफ रिपोर्टर कवठे. कवठे is the name of that place. Hundreds of people flock every hour to Ralewadi, a tiny settlement near Ambegaon. They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miri Baba, who claims that it cures all sort of diseases. According to him, he has developed this powder from a special herb in the Himalayas. Unwilling to give the exact name and source of the herb, he only says that it was revealed to him. He offers it at ₹25 a packet. Each packet is specially blessed by him. Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with this powder. However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. बघा बातमी काय आहे, लोकांच्या आरोग्याशी निगडीत अशी बातमी आहे. 100 of people flock every hour to रालेवाडी, a tiny settlement near आंबेगाव. आंबेगाव जवळ असणाऱ्या राळेवाडी नावाच्या एका छोट्याशा वस्तीमध्ये खूप लोक दिवसाला येत आहेत. प्रत्येक तासाला अगदी शेकडो लोक इकडे येत आहेत, गोळा होत आहेत आणि मोठ्या मोठ्या रांगा करून ते उभे राहतात. कशासाठी? तर तिथे राहणाऱ्या मिरी बाबा नावाच्या एका माणसानी एक पावडर द्यायला सुरुवात केली आणि त्या पावडर मिळवण्यासाठी लोक मोठ्या मोठ्या रांगा लावतायत. त्याचं असं म्हणणं आहे, असा दावा आहे की ती पावडर घेतल्यानंतर तुम्हाला जे काही आजार होतात त्याच्यातून तुम्ही बरे होता. आणि हिमालयातल्या कुठल्या तरी वनस्पतीपासून त्याने ती पावडर बनवली आहे, पण त्या पावडरचं नाव तो काही सांगत नाही. तो असं म्हणतो की मी ती स्वतः शोध लावलाय, मी त्याच्यावर काही सर्च केलाय, अभ्यास केलाय, रिसर्च केलाय आणि ती पावडर मी आता शोधून काढली आहे. एक ₹25चं एक पॅकेट असं ते पॅकेट तो विकतोय आणि प्रत्येक पॅकेट देताना तो त्याच्यावर तो ब्लेसिंग्स देतो, असं आशीर्वाद देतो. आता त्याचे जे काही फॉलोअर्स आहेत, त्याला जे मानणारे अनुयायी लोक आहेत, त्यांनी असं म्हटलंय की त्यांची पावडर खाऊन हजारो लोक बरे झाले. पण असं जरी असलं तरी तिथे असणारे आंबेगाव सिव्हिल हॉस्पिटलचे डॉक्टर कर्णिक हे मात्र असं म्हणतायत की मागच्या काही आठवड्यांमध्ये हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. आता ही बातमी कशी घ्यायची हे तुम्ही ठरवायचं. Now we will do the activity number 1. Guess the meaning of two words are there, flock and followers. Here comes the first answer for flock, a large number of people. And followers means person who support and admire particular person or belief, etc. अनुयायी और शिष्य we say.
next activity from the same news. Why is there a question mark in the heading? बघा आता इकडे आहे, आपण आतापर्यंतच्या सगळ्या ज्या बातम्या बघितल्या त्याच्यावर हेडिंग मध्ये कुठेही असं क्वेश्चन मार्क नव्हता, पण इथे आहे. क्विक क्युअर फॉर ऑल एलिमेंट्स, सगळ्या आजारांवर तातडीने इलाज, असं त्याचा मराठीमध्ये आपण भाषांतर करू शकतो. मग इथे प्रश्नचिन्ह का आहे? जर ही बातमी पेपरमध्ये दिली आहे तर प्रश्नचिन्ह काय बरं छापलं असेल? आन्सर इज there is a question mark in the heading because the reporter himself is doubtful about the contents of the news. जो वार्ताहर आहे, जो बातमीदार आहे, तो स्वतः सुद्धा त्या बातमीबद्दल साशंक आहे. जे काही त्याच्यात लिहिलंय ते बिलीव्ह करायचं की नाही ह्याच्याबद्दल त्याच्या मनात डाऊट आहे. And so he has given the news but left it on to the people to decide to believe or not. त्यांनी लोकांवर सोडून दिलंय की तुम्ही हे याच्यावर विश्वास ठेवा किंवा नका ठेवा. बातमी तर त्याने दिली आहे, जे काही त्याला कळलं त्याने जे काही त्यांनी ऐकलं लोकांशी बोलून जाणून घेतलं त्याची त्यांनी बातमी केली, पण त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हे तुम्ही पाहायचंय. आणि म्हणून त्यांनी प्रश्नचिन्ह तिथे ठेवल्या. उत्तर तुम्ही शोधा. Then the next activity, which part of the news is reliable? ही जी बातमी आहे यातला कोणता भाग विश्वास ठेवण्याजोगा आहे? Which part may not be reliable? आणि कोणता विश्वास न ठेवण्याजोगा आहे? How do we learn that? आपण कशावरून हे सांगू शकतो? Let's see. The part of the news that people are flocking near Ambegaon for the special powder seems to be a reliable. लोक जात आहेत ते घ्यायला हा रिलायबल आहे पार्ट. का? As we know that even today many people believe in such news and keep faith in miracles. बघा आपल्या आजूबाजूला सुद्धा असे अनेक लोक असतात, आपण ऐकतो ते चर्चा करताना, आणि अशा गोष्टींवर चमत्कारांवर त्यांचा विश्वास असतो. आणि एकाने सांगितलं मला अनुभव आलाय की लोक तिकडे धावत सुटतात. म्हणून मग हा जो भाग आहे बातमींमधला की लोक तिकडे जात आहेत, हा भाग आपण विश्वास ठेवू शकतो त्याच्यावर. पण जो पुढचा भाग आहे, द पार्ट ऑफ द न्यूज दॅट टेल्स अस मेरी बाबा स्पेशल हर्बल पावडर क्युअर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसीजेस मे नॉट बी रिलायबल. आता जो पुढचा भाग आहे की त्या पावडर किंवा ती जी काही पुडी आहे ती खाऊन लोकांचे सगळे आजार बरे होतात, याच्यावर आपला विश्वास बसत नाही. कारण this we know from Dr. Karnik's statement that the number of patients in the Ambegaon Civil Hospital has increased in the last few weeks. डॉक्टर कर्णिकचे जे स्टेटमेंट आहे ते असं म्हणतात की लोकांची संख्या वाढली आहे, पेशंटची संख्या वाढली आहे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होणाऱ्या. हे जेव्हा आपण ऐकलं किंवा वाचलं तेव्हा आपल्याला कळलं की जो उरलेला भाग आहे त्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही. ऍक्टिव्हिटी नंबर 4. विल मिरी बाबा अँड हिज फॉलोअर्स लाईक द न्यूज? मिरी बाबा आणि त्याचे जे काही फॉलोअर्स आहेत त्यांना ही बातमी आवडेल का? काय वाटतं तुम्हाला? Of course not. No, Miri Baba and his followers will not like the news. Why? Because the news could raise questions and doubt among the people. त्यांना हे आवडणार नाही, कारण ही बातमी जर वाचली तर लोकांना त्या मिरी बाबा बद्दल काही प्रश्न निर्माण होतील किंवा शंका निर्माण होतील, म्हणून त्यांना ही बातमी नक्कीच आवडणार नाही. And the last question from this activity, what should we do when you fall ill? We should go to the doctor and should take proper medical treatment when we fall ill. आपण जेव्हा आजारी पडतो तेव्हा आपण डॉक्टरांकडे जाऊन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट घेतली पाहिजे. कुठल्याही चमत्कारांवर, कुठल्याही अशा फेक बातम्यांवर विश्वास ठेवून आपल्या जीवाशी खेळलं नाही पाहिजे. That's what I feel. Okay? So in this way, in today's session, we have done the section of news analysis. आपण न्यूज ॲनालिसिस म्हणजे काय पाहिलं, वेगवेगळ्या टाईपच्या न्यूज आपण पाहिल्या आणि त्याचा ॲनालिसिस सुद्धा केलेला आहे. तर ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आता ह्या प्रश्नांमधून मी तुमच्यासाठी ठेवलेल्या आहेत त्या तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नक्की करा. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.